सुंदर प्रेम जलधर तपत कांचन काय गौरांग रकत कमल कर पद तल रकत कमल रकत कमल कर पद तल रकत कमल शतदल मुख शशि शतदल मुख रकत कमल कर पद तल शतदल मुख शशि नखरे नखरे सतत बिहरे नखरे नखरे सतत बिहरे शशधर राशि राशि नखरे नखरे सतत बिहरे सतत गौरांग सुंदर प्रेम जलधर तपत कांचन काय गौरांग सुंदर बेनो बेनारव माने पराभव कंठे मधुर भाषा बेनो बेनारव कंठे मधुर बेनो बेनारव माने पराभव कंठे मधुर भाषा बेनो ताहे अविराम गाय हरि नाम ताहे अविराम गाय हरि ताहे अविराम गाय हरि नाम ताहे जगाए प्रेम पिपाशा जगाए प्रेम जगाए प्रेम पिपाशा जगाए प्रेम गौरांग सुंदर प्रेम जलधर तपत कांचन काय गौरांग सुंदर श्रीवासयंगने निताय रोशने श्रीवासयंगने श्रीवासयंगने निताय रोशने नाम संकीर्तने नाचे नाम संकीर्तने श्रीवासयंगने निताय रोशने नाम संकीर्तने नाचे निताय रोशने नाम संकीर्तने घरे घरे गिया जीव उद्धारिया घरे घरे गिया घरे घरे गिया जीव उद्धारिया घरे घरे गिया जारे तारे प्रेम जाचे जारे तारे प्रेम जारे तारे प्रेम जाचे गौरांग सुंदर प्रेम जलधर तपत कांचन काय गौरांग सुंदर
भारत भ्रमिया पद परसिया भारत भ्रमिया भारत भ्रमिया पद परसिया भारत भ्रमिया पुत करिल धोली पुत करिल धोली भारत भ्रमिया पद परसिया पुत करिल धोली भारत भ्रमिया पद परसिया पुत करिल से चरण रज हर कमलज से चरण रज से चरण रज हर कमलज से चरण सदा शिरे लाई तोली लीलार तुलना मिलेना मिलेना लीलार तुलना मिलेना मिलेना लीलार तुलना मिलेना मिलेना लीलार तुलना तुमी लीलामय हरि तुमी लीलामय लीलार तुलना मिलेना मिलेना तुमी लीलामय हरि लीलार तुलना मिलेना मिलेना तुमी लीलामय हरि नाम दिले जीव उद्धारिले हरि नाम दिले हरि नाम दिले जीव उद्धारिले हरि नाम दिले नदियाते अवतरी नदियाते नदियाते अवतरी नदियाते हरि नाम दिले जीव उद्धारिले हरि नाम दिले जीव उद्धारिले हरि नाम दिले जीव उद्धारिले हरि नाम दिले नदियाते अवतरी नदियाते गौरांग सुंदर प्रेम जल तपत कांचन काय गौरांग सुंदर तपत कांचन गौरांग सुंदर प्रेम जलधर तपत कांचन काय सुंदर नदिया नगरे हरि प्रेम भरे 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 नाचिया नाचिया जाय नाचिया नाचिया गौरांग सुंदर प्रेम जलधर तपत कांचन काय सुंदर प्रेम जलधर ओ गौरांग सुंदर प्रेम जलधर तपत कांचन काय गौरांग सुंदर प्रेम जलधर जय श्रीमन महाप्रभु की जय राधा कुंज बिहारी जय राधा
माधव कुंज बिहारी नीचे रेखे ना बेटा पर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम जय राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय गौरनिताय गौर गौर गौरनिताय गौरनिताय गौर गौर गौरनि गौर गौर गौरनिताय गौर गौर गौरनिताय गौर गौरनिताय जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि गौर 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 हरि जय सचिनंदन गौर हरि
নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। हरि हरि बोल। जनिताय गौर सुतनाथ परमानंदे। त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा नितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य जगन्नाथाय ते नमः। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुज श्रीराधा मदन मोहन दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिल गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानुस्मारमे। श्रीमान राशदशारंभि वंशी बटतट स्थितः अर्चन वेणोसनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास
ততো জয় মুদিরয়ে। মুখম করোতি বাচালং পঙ্গুম লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব। ওই পাঠটা নিয়ে চলে যা, প্রসাদ আছে নিয়ে চলে যা, প্যাকেট করে নিয়ে যাও পলিথিনে। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। ওর ভিতরে ছোট প্যাকেট আছে, ফল আছে আর ইয়ে আছে, এগুলো নিয়ে যাবো। আচ্ছা, আমরা একটা শ্লোক পড়বো সবাই মিলে। জানতো ওই ফল আছে আর দিয়ে তো বলুন আমার সঙ্গে। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, 2 মিনিট পর, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া প্রশ্নেন সর্বয়া উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞান উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনা তত্ত্বদর্শিনা। ফল আছে, ফল দিন। সে বলুন, সদ্গুরুর সদ্গুরু শরণাগত হয়ে, বলো, সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করো। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করো। তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন। জয় জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়। শিল প্রভুপাদ কি তো তাৎপর্য কি। পারমার্থিক উপলব্ধির পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম। কি দুর্গম মানে খুব কঠিন। কোন জীবনটা আমাদের পারমার্থিক উপলব্ধি করা, আমি দেহ না, আমি হচ্ছে আত্মা, এটা উপলব্ধি করা কি এত সহজ? সহজ কি? আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশ বা ভারতের বা সব জায়গায় যত ভার্সিটি আছে, কোনো ভার্সিটির মধ্যে আত্মার কোনো জ্ঞান দেওয়া হয়? আমি দেহ না, আমি হচ্ছে আত্মা, এরকম কোনো জ্ঞান কি আছে? কোনো ভার্সিটি স্টুডেন্ট কি এই সম্বন্ধে জানে? থাকে না, দিয়ে দেন এই দিয়ে দেন পুরোটা। ওকে, এটা দিয়ে দেন, আর লাগবে না। তাহলে এমন কোনো ভার্সিটি বা কোথাও কি সারা বিশ্বের মধ্যে আছে যে সেখানে যে আমি দেহ না, আমি হচ্ছে আত্মা, এই জ্ঞানটা কি দেওয়া হয়? কোথাও আছে কি? নাই। আছে? এই জ্ঞানটা কিন্তু দেওয়া হয় না। এবং আমরা দেখতে পাই এই জগৎটা গঠিত হচ্ছে কিসের উপর ভিত্তিতে? আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপর ভিত্তিতে না দেহতত্ত্ব? দেহের উপর ভিত্তি করে? না না, ভুল। আত্মতত্ত্বকে আমরা যেই শিক্ষা দেয় এই শিক্ষায় বড় হবেন না। সায়েন্স নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছে আপনাকে, সায়েন্স শিখাচ্ছে কী শিখাচ্ছে আমাদেরকে? বিজ্ঞান কী শিখাচ্ছে? বিদ্যুৎ তৈরি করতে হবে, আমাদের পাখা তৈরি করতে হবে, এসি তৈরি করতে হবে, আরও রিসার্চ করো, এরকম আরও ভোগের কোনো বস্তু তৈরি করো, বড় বড় এমন কিছু বানাও যে তোমাকে কাজ করতে হবে না, রোবট তোমাকে কাজ করে দিবে, নাকি না? এগুলো কি আত্মতত্ত্ব নাকি দেহের জন্য? তারপর আত্মতত্ত্ব দিয়ে বললেন কোনটা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের কাজ করতেছে? বিজ্ঞানী বা এই জগতের কারা? কোন স্কুল কলেজে আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে? দেওয়া হচ্ছে? কোথায় দেওয়া হচ্ছে? আমি বলছি স্কুলের কথা বলছি। দেওয়া হচ্ছে? দেওয়া হচ্ছে কি? দেওয়া হচ্ছে না। তো কেন? তার কারণ হচ্ছে দেহের উপর ভিত্তি করে গঠিত হচ্ছে। ঠিক আছে? সমগ্র জগৎ কোটি কোটি মানুষ তারা কিন্তু এই তথ্যটা জানেই না। অনেক বড় বিজ্ঞানী এক রকেট বানিয়ে চাঁদের দেশে চলে যাচ্ছে, রকেট বানিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে, কিন্তু এটা জানে না আমি দেহ না, আমি হচ্ছে আত্মা। জানে? অর্জুনও তিনি
অর্জুন এত বড় ভক্ত, এত বড় ব্যক্তিত্ব, তিনি পর্যন্ত কি ওনাকে পর্যন্ত এই জ্ঞানটা দিতে হয়েছে। কাকে? ভগবানকে। মানে ভগবান বলতে চাইলেন, বুঝাতে চাইলেন যে এই জগতে অনেক বড় বড় ব্যক্তি আছে, যেটা অনেক বড় জয় করে, অনেক বড় যোদ্ধা, অনেক বড় ব্যবসায়ী, অনেক বড় জ্ঞানী ধ্যানী হতে পারে, কিন্তু এত বড় ব্যক্তিরও কিন্তু সে মোহগ্রস্ত হয়ে যায়। কোন জ্ঞানটা না থাকলে? এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান না থাকলে। ঠিক আছে, অর্জুন মোহগ্রস্ত হয়েছে না? মোহগ্রস্ত হয়েছে অর্জুন, মোহগ্রস্ত হয়েছে। আমি ওই দিন জিজ্ঞাসা করলাম না আপনাদেরকে যে ফ্যানের বাতাসটা কে খায়? দেহ না আত্মা? ফ্যানের বাতাসটা দেহ খায় না আত্মা খায়? কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। সবাই বলে আপনি দেহ না আত্মা? আমরা হচ্ছে আত্মা। তারপরে দেহটা হচ্ছে কি? জড়। কি দিয়ে তৈরি দেহটা? সব জানি আমরা। পঞ্চভূত কি কি? মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ। এই পঞ্চমহৎ দিয়ে তৈরি। তো আত্মা যদি দেহ থেকে চলে যায়, দেহটা কোনো কাজ করে? আর কাজ করে? তো দেহটা কি কোনো কিছু খাইতে পারে নাকি? মোবাইল কি কোনো কিছু খাইতে পারে নাকি? তো কে খায় আসলে? আত্মা ভোগ করছে, দেহটাকে ভোগ করছে। ঠিক আছে, এই শার্টটা কি খাইতে পারে? এই পাঞ্জাবিটা খাইতে পারে নাকি? পাঞ্জাবিটা কি তার অনুভূতি কিছু আছে নাকি? এটার ব্যবহারটা কে করতেছে? পাঞ্জাবির ব্যবহারটা কে করতেছে? পাঞ্জাবিটা ভোগ কে করতেছে? আত্মা, মানে আমি ব্যক্তিটা করতেছি। ঠিক তেমনি দেহটা হচ্ছে পোশাকের মতো। কিসের মতো? পোশাক। পোশাকের মতো না, পোশাক। দেহটা হচ্ছে পোশাক। কার পোশাক? আত্মার পোশাক। কার পোশাক? কিন্তু এটা কি আমরা আসলে, আমরা যারা এখন মুখস্থ আছে আমাদের, বাস্তব জীবনে কি এটা মনে থাকে? থাকে। এই জন্য ছিল প্রবাদ বলেন পারমার্থিক উপলব্ধিটা অনেক কঠিন, দুর্গম। পারমার্থিক উপলব্ধিটা কি? অনেক কঠিন, সহজ না। গেলাম, একটা প্রণাম লাগাই দিলাম, আর ভগবান আপনার সব একদম উপলব্ধি দিয়ে দিল। এটাকে সাধারণ একটা এসএসসির সার্টিফিকেট আনতে গেলে 14 বছর মোটামুটি পড়াশোনা করতে হয়, 16 বছর নাকি না? 16 বছর পড়াশোনা করে একটা এসএসসি সার্টিফিকেট একটা আনে। ঠিক আছে, তার আমাদের যদি ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে কত কোটি বছর, কতবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। তো অনেক অনেক বহু বহু জন্মের ফলে বহু নাম জন্ম নাম অন্তে, বলুন থাকি রাজেরম থাক, বহু নাম জন্ম নাম অন্তে জ্ঞানবান মাম প্রবদ্ধতে বাসুদেবম সর্বমিতি। এই জন্য আগে শুনতে হয়, খালি দৌড়াইলে হয় না, কিন্তু ভালো করে শুনতে হয়। বলেন বাসুদেবম সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভা। সেই মহাত্মারা দুর্লভ। কারা? যারা আছে বাসুদেবকে জানে। পারমার্থিক উপলব্ধি না হলে বাসুদেবকে জানতে পারবে? দুর্যোধন কি জানতে পেরেছিল নাকি? দুর্যোধনের সামনে তো ভগবান দাঁড়িয়েছিল, এবং দুর্যোধনকে তো ওনার বিশ্বরূপও দেখাইছে। কিন্তু দুর্যোধন এটাকে বলছে এটা মায়া, এটা আছে এই কৃষ্ণের, এটা মায়ার দ্বারা আমারে মোহিত করার চেষ্টা করতেছে, ও দলে নেওয়ার জন্য চিন্তা, নাকি না? দুর্যোধন কি চাচ্ছে? বলছে যে এটা কৃষ্ণ আমাকে তার দলে, যেমন এখন বর্তমানে ইস্কনের দল ভারী করার জন্য আমার মনে হয় নিরামিষ খেতে কয়, তার দল ভারী করার জন্য মনে হয়। কিন্তু আসলে কি? আসলে বাস্তবে তার উপকারের জন্য করা হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন গেছিল দুর্যোধনের কাছে? ভগবানের উপকারের জন্য, পঞ্চপাণ্ডবের উপকারের জন্য, কার উপকারের জন্য? আরে দুর্যোধনের উপকারের জন্য। আমাদের এখন ইস্কনের ভক্তরা মানুষের কাছে যায় কেন? কার উপকারের জন্য যায়? আসলে তাদের উপকারের জন্য যায়। হ্যাঁ, নিজ কার্য নাই তবু যান পরঘর। নিজের কোনো বিশেষ কোনো কার্যের জন্য যায় না। কেন যায়? তার উপকারের জন্য যায়, তার মঙ্গল বিধানার্থের জন্য যায়। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? কার জন্য যায়? তার মঙ্গলের জন্য। তো ব্যাপারটা হচ্ছে দুর্যোধনের কাছে ভগবান গিয়েছিল ঠিক তেমনি। হ্যাঁ, কেন গিয়েছিল? তার মঙ্গলের জন্য। আপনি জানেন ভাগবতমে একটা কাহিনী আছে। ভাগবতমে ধৃতরাষ্ট্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র যখন বিদুরজি তিনি বেরিয়ে গেছেন রাজ্য থেকে। কেন? ধৃতরাষ্ট্র সেই সময়ে দুর্যোধনকে সবসময় দুর্যোধনের কথাগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছিল। কার কথাগুলোকে? দুর্যোধনকে। দুর্যোধনের প্রতি খুব আসক্ত হওয়ার কারণে, তার পুত্রের প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে
তার কথার প্রতি খুব গুরুত্ব ছিল, ঠিক আছে। তো সেই সময়ে যখন যুদ্ধের মধ্যে, এদিকে তাকাবে প্রশ্ন, যখন যুদ্ধের মধ্যে যখন কি হচ্ছিল, যে দুর্যোধনকে ভগবান যখন সুন্দর এরকম দিয়েছিল, কি অফার দিয়েছিল, এটা গ্রহণ করে নাই। তো বিদুরজি তিনি বলছেন এই কুলাঙ্গারকে ত্যাগ করুন, ত্যাগ না করলে আপনার বংশটাকে ধ্বংস করে দিবে, ঠিক আছে। বিদুরজি ধৃতরাষ্ট্রকে এই সমস্ত যখন সৎ উপদেশ প্রদান করলেন, দুর্যোধন সেটাকে শুনে বিদুরজিকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন, ঠিক আছে, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন, শুধু প্রাণটা নিয়ে চলে যাও, খুব গভীরভাবে গালি দিয়েছেন। বিদুরজি এটাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, তিনি তীর্থ পরিভ্রমণ করতে চলে গেছেন। যে কী বলে মনে করছেন? ভগবানের আশীর্বাদ। কারণ তারা দুই ভাইয়েরা দুই দল, এখন যুদ্ধ হবে, যুদ্ধের মধ্যে আমি থাকতে চাই, এটা ভগবান আমাকে এই একটা কেন্দ্র করে আমাকে এখান থেকে কি মুক্ত করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তিনি তীর্থ ভ্রমণে চলে গেলেন। কোথায়? তীর্থ ভ্রমণে, বিভিন্ন সমস্ত তীর্থ ভ্রমণে চলে গেলেন। তীর্থ ভ্রমণ করে যখন শেষ করে আসলেন, তখন তিনি শুনতে পেলেন, মৈত্র ঋষির কাছে শুনলেন। কার কাছ থেকে? মৈত্র ঋষির কাছে শুনলেন যে সব কি বাসে বাসে ঘর্ষণের ফলে যেরকম গোটা একটা বন কি হয়ে যায়, দাবান হলে সব ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক সেরকম দুই ভাইয়ের ঝগড়ায় কি হচ্ছে, দুই পক্ষের ঝগড়ায় সব কিছুই কৌরব বংশ মূলত। হরে কৃষ্ণ। তো বিদুরজি তখনও শুনলেন, বিদুরজি মৈত্র ঋষির কাছ থেকে অনেক তথ্য নেওয়ার পরে জানলেন ধৃতরাষ্ট্র এখনো বসে বসে খাচ্ছে। কোথায়? হস্তিনাপুরে। কাদের আনুগত্যে? পঞ্চপাণ্ডবের। তখন ধৃতরাষ্ট্রের 100 পুত্র এতদিনে কি হয়ে গেছে? সব মারা গেছে, সবাই মারা গেছে, দেহত্যাগ করছে। তো ও বিদুরজি কিন্তু আসলেন। কোথায় আসলেন? এই হস্তিনাপুরে আবার ফিরে আসছে, ঠিক আছে। হস্তিনাপুরে ফিরে আসার পরে এখন যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি প্রার্থনা করছেন তার বিদুরজির উদ্দেশ্যে, ভবদ্বিদা ভগবতা তীর্থবতা স্বয়ং বিভ তীর্থি কুর্বন্তী তীর্থানি সন্তস্তন গদাবৃদা। যে আপনারা আছেন ভগবত ভক্ত, আপনাদের হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভগবান অবস্থান করেন। তীর্থি কুর্বন্তী, তীর্থ সাক্ষাৎ তীর্থ, হ্যাঁ, তো ভগবান আপনাদের হৃদয়ে থাকে, আপনারা যেখানে যান সেই জায়গাটাই তীর্থ পরিণত হয়। হরে কৃষ্ণ, ঠিক আছে। তা বিদুরজি আসছিল কেন? খাওয়ার জন্য আসছে? রাজ্যের কোনো মন্ত্রিত্ব পদ পাওয়ার জন্য আসছে নাকি? কেন আসছে? এই যে ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্ধার করার জন্য আসছে। কাকে উদ্ধার করার জন্য? কাউকে বুঝতেই দেন নাই। তিনি সবার কৌশল জিজ্ঞাসা করলেন, যুধিষ্ঠির আদি সকলের কৌশল, তাদেরকে যুধিষ্ঠির আদি সমস্ত ভক্তরা বিভিন্ন প্রশ্ন করছে যে আপনি যে সমস্ত তীর্থে গিয়েছেন, আপনার দিন কিভাবে চলেছে? আপনি ছিলেন পাখি যেরকম তার বাচ্চাদেরকে ডানার মধ্যে আগলে রাখে, আমাদের শত বিপদে আপনি আমাদেরকে আগলে রেখেছিলেন। আর আপনি যখন বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে চলে গেলেন, আমরা আপনার বিরহে ছিলাম। আপনি কিভাবে কোন কোন জায়গায় গিয়েছেন আমরা শুনতে চাই। সেখানে আপনার রাত্রি দিন কীভাবে কেটেছে, কোথায় থেকেছেন, কী খেয়েছেন, সমস্ত প্রশ্ন। এবং এগুলো শুনতেছেন। আর তিনি রাত্রিবেলা প্রসাদ পেলেন এবং সবাই যখন ঘুমাচ্ছে, বিদুরজি কী করলেন? ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বলছেন, কি ভাই কেমন আছেন? বললাম আর কেমনে, এরকম কথা ছিল না। বিদুরজি গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন যে আপনি একটা কুকুরের মতো। কির মতো? কুকুরের মতো। আপনি তার যে আপনার শতপুত্রকে আচার দিয়ে গলা টিপে মেরেছে, আপনি সেই ভীমের হাতের অন্ন খাচ্ছেন? আপনি তো এমনিতেই জন্মান্ধ, অন্ধ। আর আপনার এখন 100 পুত্র নিহত হয়েছে, আপনি এখনো ঘরের মধ্যে আছেন কীভাবে? ঠিক আছে, আপনার যে পাওয়ার আছে, পাওয়ার যদি আপনি কৃষ্ণ ভক্তিতে লাগান তাহলে কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু এইভাবে কিছু কটু কথা বললেন। এক পিচিংয়ে ধৃতরাষ্ট্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। বিদুরজি ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে রাত্রেবেলায় কি হরে কৃষ্ণ বেরিয়ে গেছে, বুঝতে পারছেন। এবং ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে তিনি বদ্রিকা আশ্রমের কোথায় জানি আমার মনে আসছে না, তো সেখানে গিয়ে সেখানে 6 দিনের মধ্যে, 6 দিন না 7 দিনের মধ্যে, হ্যাঁ, তিনি তপস্যা করে তিনি কিন্তু মুক্তি লাভ করেছেন। কে? ধৃতরাষ্ট্র। তাহলে কীরকম পাওয়ার আছে ধৃতরাষ্ট্রের? আছে কি না? কিন্তু এই সাধুসঙ্গের অভাবে কিন্তু কি পাওয়ারটা কাজে লাগাতে পারছে না। ঠিক আছে, একসময় ছিল প্রভুপাদ ভাগবতম প্রবচন দিচ্ছিল,
কি প্রবচন দিয়েছিল? ভাগবতম প্রবচন। তো সেই প্রবচনের সময় একটা বিড়াল ওইখানে আসছে। তো বিড়াল আসার পর প্রভুপাদ ওনার শ্রী চরণ যুগল কী করলেন? বিড়ালের মস্তকে স্থাপন করলেন, বিড়ালের মাথায় লাগিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর বিড়ালটা বাইরে গিয়ে মারা গেছে, হাত থেকে করছে। হ্যাঁ, আপনারা চমকে উঠছেন, আরে বাবা, প্রভুপাদের চরণ স্পর্শ পেয়ে মেরেই গেল গা। জাগতিক মানুষ এরকম কি হলো? ঠিক আছে, তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি কারণ? তার কারণটা ছিল প্রভুপাদ বলছে এই যে বিড়ালটা না, এই বিড়ালটা পূর্ব জীবনে যোগী ছিল, সে ভক্তের কৃপা না পাওয়ার কারণে উদ্ধার হতে পারছে না। ঠিক আছে, ভক্তের চরণ ধুলি না পেলে, ভক্তের কৃপা না পেলে উদ্ধার হচ্ছে না, পারমার্থিক প্রগতি হচ্ছে না তার। কি আমাদের জীবনে ভক্তের করুণা ছাড়া পারমার্থিক উন্নতি হয় কোনোদিন? হয় কি? সেই জন্য এই সাধুর সঙ্গে কি হয়? সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু। জিনিতে মানে কি? জয় করতে। কারা কারা চান জয় করতে সংসারকে? এই সংসার জয় করতে তো হাত তুললে হবে? এই হাত তোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা পালন করতে হবে। তো সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু না, অন্য কোনো কিছু দিয়ে সংসারকে জয় করা কিভাবে? সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণ। ভগবদ্গীতা এই সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, বলুন যে দৈবীহি এষা, দৈবীহি এষা, বলি দৈবী এষা গুণময়ী, দৈবীহি এষা গুণময়ী, মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রবদ্ধন্তে, মায়া মেতাম তরন্তি তে। এই জগৎকে তুমি জয় করতে পারবে না, যত বড়ই সাঁতারও হও না কেন, সমুদ্র পার হওয়ার শক্তি তোমার নাই। তুমি যত বড় সাঁতারা হও না কেন, সমুদ্র পার হওয়ার শক্তি কিন্তু তোমার নাই। ঠিক আছে নাকি না? পার হতে পারবে? ঠিক তেমনি যত বড়ই ব্যক্তি তুমি হও না কেন, জ্ঞানী হও, যোগী হও, তপস্বী হও, এই সংসার থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা কিন্তু তোমার নাই। ঠিক আছে, একটাই পথ আছে। সে পথটা কি? সেই পথটা কি? মহাপ্রভু সে শিখিয়েছেন। কি শিখিয়েছেন? হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে। যদি মনে করেন আমরা অন্ধকূপের মধ্যে পড়ে যাই, যতই লাফালাফি করো বাবা, আপনি উদ্ধার হতে পারবেন না। পারা যাবে? কুয়া থেকে ওরা যাবে? একটাই পথ, কি? আর কৃষ্ণ নাম না, জোরে জোরে ডাকতে হবে, সাহায্য করেন, আমার সাহায্য করেন, জোরে জোরে ডাকতে হবে, নাকি না? প্লিজ হেল্প মি, হেল্প মি, আমাকে সাহায্য করুন। কীভাবে ডাকতে হবে? জোরে জোরে। আর কি? হাত তুলে জোরে ডাকতে হবে, এই হেল্প মি, হেল্প মি, তাই না? তো মহাপ্রভু এটা শিখিয়েছেন। হাত তুলে কী করতে হবে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। ঠিক আছে নাকি না? না ভুল বলতেছি কি না? মহাপ্রভু এটাই শিখেছে। মহাপ্রভুর হাত দুটো উপরের দিকে। আমার একজনে জিজ্ঞাসা করছে, ওই অনেক আগে ইস্কনে আসার আগে আমাকে, একটা এরকম ছবি ছিল ক্যালেন্ডারের মধ্যে, উনি কি আকাশ থেকে পড়লো নাকি? হাত তুলে যে রাখছে, বুঝতে পারছেন না? উনি আমাদের সবাইকে শরণাগতি শিখাচ্ছে। পুলিশের কাছে যেরকম সন্ত্রাসীরা কী করে? হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে। তো তিনি আমাকে শিখাচ্ছে, আমরা হচ্ছে এই জড়জগতের কয়েদি, আমাদের কি করতে হবে? আত্মসমর্পণ করতে হবে। কার কাছে? বহুজনি ভ্রমিনাথ লইনু শরণ, কৃপা করি কর তারে অধম তারণ। বলেন পারে না? বহুজনি ভ্রমিনাথ লইনু শরণ, কৃপা করি কর তারে অধম তারণ। হরি হে দয়াল, নাই মনে এটাতে, এই বইটাতে আছে এই গানটা। দিয়া দেখি আছে কিনা। আছে 111 পৃষ্ঠা, দেখেন এই গানটা গাই, অনেক সুন্দর একটা, অনেকদিন পর মনে পড়লো। হরি হে দয়াল মন, জয় রাধানাথ,
হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ। বলেন আমার মতো করে যে বলছি, জয় রাধানাথ হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ। এটা জল পড়লে নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু এটা হাইটটাও শেষ হয়ে যাবে, সাবধানে করতে হবে, নাহলে দিয়ে এটাতে। হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ। গান দুইবার দুইবার। হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ হরি হে দয়াল মোর জয়। বারবার বলছেন, দুইবার বলতে হবে। হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ। बार बारे बार लह निज साथ बार बारे बार लह निज साथ बार बारे बार लह निज साथ हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ हरि बहुजनी भ्रमीनाथ लइनु शरण निज गुणे कृपा कर अधमतार बहुजनी भ्रमीनाथ लइनु शरण निज गुणे कृपा कर बहुजनी भ्रमीनाथ लइनु शरण निज गुणे कृपा कर अधमतार बहुजनी भ्रमीनाथ लइनु शरण जगत कारण तुमी जगत जीवन जगत कारण तोमा छाड़ा कारण ही हे राधार मन तोमा छाड़ा कारण ही जगत कारण तुमी जगत जीवन तोमा छाड़ा कारण ही हे राधार मन जगत कारण तुमी जगत जीवन तोमा छाड़ा कारण ही हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ हरि गान दुई बार बोलते हो दुई बार जय राधानाथ भुवन मंगल तुमी भुवनेर पति तुमी अपेक्षिले नाथ कि हबे गति भुवन मंगल तुमी
ভুবনের পতি তুমিও পেখিলে না ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি তুমিও পেখিলে না কি হবে গতি ভুবন মঙ্গল তুমি ভাবিয়া দেখিন এ জগত মাঝারে ভাবিয়া দেখিন এ ভাবিয়া দেখিন এ জগত মাঝারে তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধার ভাবিয়া দেখিন এ জগত মাঝারে তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে ভাবিয়া দেখিন এ জগত মাঝারে তোমা বিনা কাহ নাহি দাসে হরি হে দয়াল মোর জয় রাধনা হরি হে দয়াল মোর জয় রাধনা হরি হে দয়াল মোর बार बारे बार लहने जशाद बार बारे बार लहने जशा हरि हे दयाल मोर जय राधना हरि हे दयाल मोर जय राधना हेटे जाए खाली ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে জানলাম কি হ্যাঁ তাহলে কি এটা আমরা জানলাম যে আমরা কার কাছে প্রার্থনা করতেছি এখানে আমাদের যে আচার্যবর্গরা আমাদের আচার্যবর্গরা কার কাছে প্রার্থনা শিখাচ্ছে যতগুলো আমরা কীর্তন গাচ্ছি দেখেছেন কীর্তনগুলোর মানে কত কোয়ালিটি মানে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কাছে আমাদের শরণাগতি করা আছে তাই না আমরা কত সুন্দর প্রার্থনা যে আসলে অনেক জনি আমরা কি করতেছি ভ্রমণ করছি বহু জনি ব্রহ্মীনাথ লইনু শরণ অনেক অনেক জন্ম ভগবত গীতায় বললেন না কি করলেন এর আগে যে শ্লোকটা পড়লাম কি শ্লোক বহু নাম জন্ম নাম অন্তে জ্ঞানবান মাম প্রবদ্ধতে বাসুদেবম সর্বমিতি স্বমহাত্মা সুদুর্লভা এই সুদুর্লভ ভক্তদের প্রার্থনা এটা আমরা অনেক ভাগ্যবান সৌভাগ্যবান কেন যারা শুদ্ধ ভক্তরা যে প্রার্থনা করে আমরা এখানে বসে প্রার্থনাটা গাওয়ার কি পাচ্ছি প্রার্থনাটা করার সুযোগ পাচ্ছি শুদ্ধ ভক্তের প্রার্থনা এটা আমরা তো এখন ভ্রমণ করতেছি আমরা তো জ্ঞানীও না আমরা কি জ্ঞানী নাকি জ্ঞানী ভক্তে বলছে এই বহু বহু জন্ম জ্ঞানী ভক্তরা অনেক অনেক জন্ম সাধনা করার পর বহু বহু জন্ম পাওয়ার পর তারপরে সে কৃষ্ণ চেয়ে পরমেশ্বর ভগবান অনুভব করে সে মহাত্মা হচ্ছে অত্যন্ত কি দুর্লভ তো তাদের প্রার্থনা এটা বহুজনী ব্রহ্মীনাথ লইনু শরণ নিজ গুণে কৃপা কর অধর্মতরণ তো এখন ব্যাপারটা আছে যেটা আলোচনার প্রসঙ্গে বলছিলাম যে আসলে যে পারমার্থিক পথটা কি সুলভ না দুর্লভ পারমার্থিক পথটা কি সহজ না কঠিন হ্যাঁ এজন্য কি হয় পারমার্থিক পথটা অত্যন্ত দুর্গম যে কিসের মতো খুরোদ্বারের মতো খুর কি হয় খুর যখন চালায় তখন কি হয় খুর যে কোনো সময় খুর দিয়ে মুখটা খুব সুন্দর করতে পারে চুলটুল কেটে দিয়ে খুব সুন্দর করতে কিন্তু খুর আবার একটু বেশ করলে কি কেটে দেবে তাই না খুরোদ্বার খুরের উপর দিয়ে চলার মতো যে কোনো মুহূর্তেই কি যে কোনো মুহূর্তেই পড়ে যেতে পারে অত্যন্ত দুর্গম
ভরত মহারাজের কাহিনী আমরা পড়েছি। তিনি 1 কোটি বছর শাসন করেছেন ভারতবর্ষকে। কত? মাত্র মাত্র কত? যার নাম অনুসারে গোটা পৃথিবীর নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। আগে ছিল অজনা বর্ষ, ঠিক আছে? তারপরে নাম হচ্ছে কি ভারতবর্ষ। মহাভারতবর্ষ না, বেশি বললেন না, ভারতবর্ষ। কি বর্ষ? ভারতবর্ষ নাম হয়েছে ভরত মহারাজের, যিনি 1 কোটি বছর শাসন করার পর উনি সমস্ত সম্পত্তি তার সন্তানদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে দায়িত্ববাদ অর্পণ করে তিনি কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করে। তিনি সেই সময়ে কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করতেন, যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। তো তিনি পরবর্তীতে চলে গেলেন কোথায়? বনে চলে গেলেন। বনে গিয়েছেন, তো বনে গিয়ে তিনি যজ্ঞ আদি করছেন, যজ্ঞ আদি করেন। তো তিনি বনে গিয়েছেন। কোথায় বনে গিয়েছেন? বনে তিনি পুলহ আশ্রম নামে একটা জায়গা আছে, পুলহ আশ্রম, গণ্ডকী নদী, গণ্ডকী নদীর তীরে যেখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়, নারায়ণ শিলা, শালগ্রাম, সেই জায়গায় পুলহ আশ্রম, পুলহ ঋষির আশ্রম রয়েছে, সেই জায়গায় গিয়েছেন। সেই জায়গায় গিয়ে তিনি পুলহ আশ্রমে গিয়ে ভজন সাধন করছিলেন। হরে কৃষ্ণ, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? তাহলে উনি এত ভজন সাধন করেছেন, তার আশীর্বাদে ভগবানের, তার যে ভক্তিতে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। তিনি ভগবানের সঙ্গে ডাইরেক্ট কী হতে, ভাবের বিনিময় করতে পারতেন। তার চোখ দিয়ে অযোধ্যায় জল পড়তেন, রোমাঞ্চ, কম্পাশ্র, হ্যাঁ, যে অশ্বসত্ত্বিক বিকারগুলো রয়েছে এগুলো তিনি প্রাপ্ত হতেন। এত উন্নত স্তরে ছিল। একদিন সেই গণ্ডকী নদীর তীরে উপবেশন করে আছেন, বসে আছেন। সেই সময় একটা হরিণ সে জল খাচ্ছে, গণ্ডকী নদীর তীরে জল খাচ্ছে। আর একটা সিংহ হুঙ্কার শ্রবণ করে, গর্ভবতী ছিল হরিণটা, সে লাফ দিয়েছে বাঁচার জন্য। তো ওই পার তো গিয়েছে, পারে গিয়ে তো বাচ্চাটা জলের মধ্যে পড়ে, বাচ্চাটা গর্ভে ছিল, গর্ভ থেকে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এবং জলে পড়ে যায়, জল থেকে ভেসে চলে যাচ্ছে। আর মাটা কী হয়েছে না, একটা গুহার মধ্যে গিয়ে মারা গেছে, ঠিক আছে? তো এইভাবে দেখুন ভরত মহারাজ এটা দেখছে। তো তার ভরত মহারাজ কর্তব্য বলে মনে করে বাচ্চাটাকে কি তুলে আনছে, তুলে এনে এটাকে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারছে না। তিনি নিয়ে গেলেন আশ্রমে, যজ্ঞ করছেন, করতে করতে 1 দিন 2 দিন চিন্তা করছেন কই গেল বাচ্চাটা, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে হরিণের বাচ্চার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে, হরিণ শাবকের প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। এবং এটার প্রতি আসক্ত হইতে হইতে একটা সময় দেখা গেল যে মানে যজ্ঞটাও একটা যজ্ঞের সময় সে ধ্যান করতো ভগবানের, সেই সময় হরিণ তার সামনে এসে হাজির হতো। ধ্যানের মধ্যে কে হাজির হতো? হরিণ এসে হাজির হতো, হরিণকে দেখতে পেত। আর যখন এইভাবে হরিণের প্রতি খুব আসক্ত হয়েছে, একদিন দেখলেন যে হরিণটা নাই আর আশ্রমের মধ্যে। বিবিধ চিন্তা করতে 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 তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন। প্রাণ ত্যাগ করার সময় হরিণের চিন্তা করতে মারা গেলেন, পরবর্তী হরিণ দেহ প্রাপ্ত হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। চিন্তা করেন কোন ভক্ত হরিণ হয়েছে, ভরত মহারাজের মতো ব্যক্তিত্ব। হরে কৃষ্ণ। তাই বলছে পারমার্থিক উপলব্ধি সহজ না দুর্লভ? হ্যাঁ, এটা কি হেলাফেলা করে করা যাবে? হরে কৃষ্ণ, হেলাফেলা করে করা যাবে নাকি একটু দৃঢ় সংকল্প দিতে হবে? কি সাধু বাবু বলেন, একটু কঠিন হতে হবে। যদিও আমাদের একটু মাঝে মাঝে একটু নিজের ইচ্ছায় কী করি, নিজের ইচ্ছে আমরা ছাড় দিয়ে দিতে না, নাকি না? নিজের ইচ্ছে ছাড় দিই। এর জন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, এখানে বলা আছে, শিল প্রভুপাদ এটা বলতে চাইলেন যে পারমার্থিক পথ হচ্ছে অত্যন্ত দুর্গম। তাই ভগবান আমাদের উপদেশ দিয়েছেন কি করতে হবে? সদ্গুরু শরণাগত হতে। কার কাছে? সদ্গুরু শরণাগত। গুরু মানে কি? গুরু যা বলে তাই করতে হবে। শুধু নামে গুরু লেবাস লাগিয়ে লাভ নাই, ঠিক আছে? শুধু নামে গুরু রেখে লাভ আছে যে আমি দীক্ষা নিয়েছি, বৃন্দাবন থেকে দীক্ষা নিয়েছি, বুঝতে পারছেন? ওই নাম, এই লেবাস থেকে কি লাভ আছে? এটা হচ্ছে শুধুমাত্র, কিন্তু গুরুর নির্দেশ কী করতে হবে? পালন করতে হবে, নাকি না? ডাক্তারের কাছে গেলে হবে আমি বম্বে গিয়া বা কোথায় গিয়ে ডাক্তার দিয়েছি, ওষুধ খাই না, ওই ডাক্তার দেয় লাভ আছে? তাহলে ব্যাপারটা আছে, শিল প্রভুপাদ বলেন গুরুদেবের শরণাগত হতে হবে। এবং গুরুদেবের সম্বন্ধে এখানে বলা আছে গুরুদেবকে তিনি গুরু পরম্পরা ধারায় রয়েছে, আদর্শ গুরুর কাছে যেতে হবে। যিনি গুরু পরম্পরা দ্বারাই থেকে এই দিব্য জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন, এবং গুরু পরম্পরা ক্রমে যিনি ভগবত তত্ত্বজ্ঞান
গুরু পরম্পরাক্রমে যিনি ভগবত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই তিনি কখনো গুরু হতে পারে না। সেই সমস্ত গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া, শরণাগত হওয়া যাবে না। ঠিক আছে, ভগবান হচ্ছে আদি গুরু, তাই পরম তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি আদিতে তিনি দান করেছিলেন। তারপর গুরু শিষ্য পরম্পরা ধারায় এই পরম্পরা প্রবাহিত হয়ে আসছে। এই পরম্পরা ধারায় যিনি জ্ঞান আহরণ করেছে তিনি এই জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি এই জ্ঞানকে যথার্থ রূপে দান করতে পারেন। যিনি এই জ্ঞানটাকে উপলব্ধি করেন তিনি কি করতে পারেন? এটাকে দান করতে পারেন। কটুক লবণ লাগবে সবজির মধ্যে, যদি উপলব্ধি না থাকে সে কি আরেকজনকে রান্না শিখাতে পারবে? কি পারবে? হ্যাঁ, যে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে, কোথাও ব্রেক করতে হবে, কোথাও চালাইতে হবে, সে যদি খালি চালাই যায়, গাড়ি দিছে একটা, পাইছে একটা, চালাচ্ছি, কিন্তু ব্রেক করার কি নাই, আর সে এটা জানে না, কন্ট্রোল করার ক্ষমতা কি তার নাই, তাহলে কি ওই সে ভালো ড্রাইভার নাকি? তো দুইটাই করতে হবে নাকি না, সব দিকে তার। তো যে ভালো ড্রাইভার সে কিন্তু আরেকজনকে শিখাইতে পারবে। সেখানে বলা যে গুরু পরম্পরা যে আছে সে কিন্তু আরেকজনকে এই জ্ঞানটা যথাযথভাবে দিতে পারবে। যাই হোক, আমি এখানে আরও সুন্দর অনেকগুলো তথ্য এখানে আছে যে মন গড়া একটা পদ্ধতির উদ্ভাবন করে কখনোই ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। একদল মূল প্রতারক গুরু সেজে নানা রকম অশাস্ত্রীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন করে লোক ঠকায়। এজন্য ভাগবতমে বলা হয়েছে ধর্মের পথ স্বয়ং ভগবানই প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন। সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম। ধর্ম হচ্ছে কি? সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম। বৃথা জল্পনা কল্পনা তর্ক শাস্ত্রগ্রন্থের মন গড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে কখনোই আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের শরণাগত হতে হয়। যারা ঠকতে চায় না তার কার কাছে শরণাগত হতে হবে? তত্ত্ববেত্তা, তত্ত্বগত সম্বন্ধে অবগত সেই একজন গুরুর কাছে শরণাগত হতে হবে। সুদৃঢ় বিশ্বাসে তার চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সম্পূর্ণ নিরহংকারী হয়ে কৃতদাসের মতো তার সেবা করতে হবে। কিসের মতো? কৃতদাস। কৃতদাস মানে দেখলে না কোনো কাগজ যদি কিনে নেয় তারা কি বলায়? দাস। কিনে নিছে সে আমার দাস, যা বলবে তাই করতে হয়। ঠিক রকম গুরুদেবের কাছে কি সেইভাবে কথা শুনতে হবে। কৃতদাস, কৃত মানে কেনা, কেনা দাসের মতো এরকম। আচ্ছা, সদ্গুরু সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। আত্মসমর্পণ সেবা না করে শুধু প্রশ্ন করে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। সেবা না করলে, গুরুদেবের সেবা না করলে, আত্মসমর্পণ না করলে, খালি প্রশ্ন করলেই কি দিব্যজ্ঞান ভিতরে গিয়ে প্রকাশ হয়ে যাবে? না, সেবা করতে হবে। গুরুদেব পরীক্ষা করে দেখবেন শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনাটা কত প্রবল হয়েছে। ঠিক আছে, এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে গুরুদেব তার শিষ্যকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার আশীর্বাদ দান করে। যেমন অর্জুন, তার মনে প্রচুর ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা লাভ করার একটা প্রচেষ্টা ছিল না? রাত্রিবেলা পর্যন্ত তিনি দেখছেন কারেন্ট চলে গেছে, বাতিটা দমকা হয়, নিভে গেছে, কেউ একজনে যে খাবার খাচ্ছে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই কি খাচ্ছে। তো চিন্তা করলো, অর্জুন চিন্তা করছে আর অন্ধকারের মধ্যে যদি হাত যদি ডাইরেক্ট মুখের মধ্যে যায়, চোখে না গিয়ে মুখে গেল, তাহলে অন্ধকারের মধ্যে তীর চালান যাবে না? সে রাত্রে না ঘুমিয়ে তীর চালান শুরু করছে। গুরুদেব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে আমি মানে এই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বানাবো। হরে কৃষ্ণ। তাহলে এটা কিসের মাধ্যমে? গুরুদেব একটু দেখেন যে কার কীরকম কি আছে, শিখার ইচ্ছা আছে, আগ্রহ আছে। গুরুদেব পরীক্ষা করেন। এই যে ইসকনে আমাদের পরীক্ষা আছে কি নাই? হ্যাঁ, পরীক্ষা আছে, পরীক্ষা দিয়ে ঢুকতে হয়। তো এই পরীক্ষা করে দেখেন শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনাটা কত প্রবল হয়েছে। যার মধ্যে বাসনা নাই সে কি করবে? সে কি শিখবে? সংসার দাবা নলিল, কেউ আছে আইসেই দুম দুম করে শিখে যায়, আমি এগুলো শিখবো। ঠিক আছে, নিঃসিংহারতি শিখে যায়, গৌরহতি শিখে যায়, তুলসীহতি শিখে যায়, আচমন করা শিখে যায়, তিলক দেওয়া মন্ত্র শিখে যায়, নাকি না? কেউ আছে খুব আকর্ষণ, আর কেউ আছে 1 বছর 2 বছর 3 বছর হয়ে গেছে এখনো কি তিলকে দিতে পারে না, ফোঁড়া দেয় তিলকের। বাবু দেরি হয়ে গেছে কিন্তু ফোঁড়া দিচ্ছি, হচ্ছে নাকি? এটা কি ইসকনের ডিভোটি? তাইলে আবার ওই দিন দেখলাম একজনের 2 বছর 3 বছর 2.5 বছর হয়ে গেছে, আচমন করে এভাবে জল ফেরাচ্ছে, ওমকে সবাই নেব নারায়ণ, এভাবে আচমন হইল। তো ব্যাপারটা হচ্ছে শিখার কোনো কি নাই, ইচ্ছা আগ্রহ নাই। আছে ইচ্ছা আগ্রহ নাই, এই জন্য সে শিখতে পারে না। আর যারা শেখার ইচ্ছা আছে, মৃদঙ্গ আছে, হারমোনিয়াম আছে, এখানে সব কিছু এখানে আছে, তারপরে কেউ
শিখার ইচ্ছা আছে? নাই। গ্রন্থের অভাব আছে এখানে? পড়লে কি কেউ না করবে? শিখার ইচ্ছা আছে কি নাই? আছে? নাই। তো এই এখানে এটাই বলছে যে আগে গুরুদেব দেখেন যে সে আসলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনাটা তার মধ্যে কতটা প্রবল আছে। আচ্ছা, তারপরে এখানে এটা বলছে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবে গুরুদেব তার শিষ্যকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে আশীর্বাদ দান করেন। এখন অন্ধের মতো অনুকরণ করা, মূর্খের মতো প্রশ্ন করা, নিন্দা করেছে। খালি প্রশ্ন করে যাব, জীবনে পালন করব না, বা অন্ধের মতো যারে তারে গুরু বলে গ্রহণ করব, দুইটাই কি ডিলেটেড করতে হবে। অন্ধের মতো কোনো গুরু গ্রহণ করা যাবে না। চোখ বুঝে যেটা ধরলাম হয়ে গেল গুরু আমার, ঠিক আছে, বা টস দিলাম, শাপলা উড়ুক আর মাথা উড়ুক, ঠিক আছে, কোন গুরু নেব? টস দিয়ে গুরু নেওয়া, অন্ধের মতো অনুকরণ করা, ওই গুরু গ্রহণ করা যাবে না। যাবে কি? আবার হচ্ছে কি, খালি প্রশ্ন করব, খালি প্রশ্ন করব, কিন্তু কোনো জিনিস আমি আমার জীবনে প্রয়োগ করব না। অনেক কিছু জানতেছি, 2 বছর 5 বছর 10 বছর ধরে ভাগবত পাঠ শুনতেছি, কিন্তু আমি আমার জীবনে কিছু পালন। তো এটা হচ্ছে কি অন্ধ আর হচ্ছে মূর্খের মতো এরকম আচরণ করা যাবে না। নিন্দা করা হয়েছে। শিষ্য কেবল শ্রদ্ধা সহকারে গুরু প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করবে, শুধু তা নয়, তাকে আত্মসমর্পণ করবে, গুরুদেবের ঐকান্তিক সেবা করবে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করবে। এইভাবে সে উপলব্ধি করতে পারবে। এই পারমার্থিক যেটা আমরা বললাম দুর্লভ, যেটা হচ্ছে অত্যন্ত দুর্গম, সেটা তার কাছে কী হয়ে যাবে? সুগম হয়ে যাবে, সুলভ হয়ে যাবে। হরে কৃষ্ণ। সুলভম পার্থ। আমি ভক্তের কাছে, যারা গুরুদেবের আনুগত্য থেকে ভজন করছে, তার কাছে কৃষ্ণ সুলভ হয়ে যায়। তার কাছে কি? সুলভম পার্থ। যদিও আমি হচ্ছে দুর্লভ, কিন্তু আমি তার কাছে সুলভ হয়ে যাই। সদ্গুরু সর্বদাই শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। তাই শিষ্য যখন বিনীত আজ্ঞানুবর্তী সেবায় সর্বতভাবে তৎপর হয়, তখন জ্ঞান ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসার বিনিময় পূর্ণ হয়। গুরু শিষ্য যে পরম্পরা কখন পূর্ণ হয়? আদর্শ একজন গুরু পেয়েছেন, শিষ্য যখন এরকম অনুপ্রেরণা আছে তার মধ্যে শেখার জন্য, তার ভিতরে খুব আকর্ষণ আছে তত্ত্বজ্ঞান জানার জন্য, তখন এই গুরু শিষ্য পরম্পরাটা কী হয়? শক্ত হয়, এগিয়ে যায় তখন। হরে কৃষ্ণ। জয় শিল প্রভুপাদ কি, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি, নিতাই গৌর ব্রহ্মানন্দে।